There is a book available. This is called Yoga Mission Bank. I will send you all the details. You can book through Amazon. I booked through Amazon. I got it. It has so many questions related to level 1, level 2. I did not find any book on the level 3, but there are level 3 YouTube channels are there. I will share you later. Level 3 YouTube channels are there. I will share you. This is around 400 rupees. It will take some time. And also this is one book. Second book, this is for the UGC net. So there is a lot of entrance exams for that. This book is there, but the syllabus is the same. Okay. And there is another book which is called as Yoga Net, Yoga Paper 2. This also I will send you the details. You can order it. This is very good, like not only from the exam purpose perspective, but as a teacher, you can have all these books also. So what I am going to do is, I am going to now just show you some 5 questions at a time, or 4 to 5 questions. I will read out. You can mark your answers. What you have to do is, I will show you how you have to do. Hopefully you are having a sheet of paper in front of you, pen in front of you. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಸದು ಒಂದು ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So just make a note of the correct answer. Okay. So then we will again come back. If required, we will again go back, because these Shat Darshanas are not so easy to understand. We'll go back again probably in the next class on Sunday. So we will understand like what kind of questions we have. Okay, let me read out the first question. You can also see, according to the Sankhya philosophy, the material cause of the world is option A, Brahma, option B, Prakriti, option C, Aishwarya, option D, Purusha. You can mark your answer. You can say one, whatever the correct answer, you can mark. You need not to write the question. Okay, I will send you all these things. Next one is, according to Sankhya philosophy, the efficient cause of the world is Maya, Brahma, Ishvara, Purusha. Okay, this is the second question. Or what I will do is, okay, let me do one thing. I will share this. Okay, I cannot share this now. Okay, I cannot share this. I can send you only through the later I will share. Okay, so these are the things. This is the second question. You can make a note of this. The third question is, which of the following statement is not correct? Prakriti is uncaused. Prakriti is eternal. Prakriti is one. Prakriti is passive. Okay, you can make a note of the correct answer. Okay, you can make a note of the correct answer. And then the fourth question, which of the following statement is not correct? Purusha is imperceptible. Purusha is active. Purusha remains pure. Purusha is independent. Okay, so these are the 4 questions I read out. Raghuji, you have to move the book up. Make a note of it. Need not to write the question. Next is, Nyaya philosophy does not approve Satkaryavada, Sarishthivada, Ishwaravada, Anekavada. Okay, these are the 5 questions. So let me go with 5 questions only. 1 minute, I will come. So these are the 5 questions. These are the 5 questions. Okay.
So just you mark the answers for these 5 questions. Hope you have had enough time to go through these questions. ಬಂಧುಗಳೇ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈ 5 questions ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 5 questions ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So that you can see all the 5 questions in one shot, if possible. Yeah. Okay, so these are the 5 questions. Sir, questions ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? According to Sankhya Shastra philosophy, the material cause of the world is Prakriti. Okay, so the Prakriti is the one which is the correct option here is B. Just check how many of you have marked that as correct. That is B. Again, I will take on Sunday the session on this particular subject. If you feel these questions are a bit tough or anything, so we will go back to this and then all the philosophy we discuss. It's not so. Miss, are the questions According to philosophy, the material cause of the world is. Second one is questions. Philosophy, the efficient. Okay, the material cause is Prakriti. The correct option is D here. The correct D. Okay, it is Purusha. The efficient cause of the world is Purusha. Waste details questions are which is not correct. Okay, the option here is 3D. And yeah, so which of the following statement is not correct? For the fourth, okay, there is something wrong with screen philosophy does not approve Satkaryavada. Nyaya philosophy does not approve. Option 5A is correct. Okay, option 5A is correct. Hold for some time, that I will clarify later. The Nyaya philosophy does not approve the Satkaryavada. The sixth is, according to Shankaracharya, the cause of the world is, you can make your correct answer, you can mark the correct answer. According to Shankaracharya, the cause of the world is, options are side. Okay. Keep your mute, no? Everyone keep your mute. Then you have, which of the following is not established by Swami Vivekananda? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನವರು ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್, ವೇದಾಂತ ಸೊಸೈಟಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ. Okay, you can mark your answer. Which of the following was not established by Swami Vivekananda? 8ನೇ question. When and where Swami Vivekananda established Vedanta Society? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನವರು ವೇದಾಂತ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ November 1894 ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, November 1894 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, December 1897 ಫ್ರಾನ್ಸ್, December 1897 Haridwar. Okay, you can mark your answer and then match the following. This is the philosophers and their philosophy. The first one they have given actually wrong. This is Shankara, Adi Shankara. And then the second is Swami Vivekananda. Third is Madhvacharya. Fourth is Ramanujacharya. And against them, these are the options they had given: Visishtadvaita, Dvaita, Navavedanta, and then Advaita. Okay, you can mark the correct options. So these are the options are available. You can mark the correct answer. Okay, hope this is fine with you people. And the last one in this
10 questions is, who is the author of Yoga Marthanda? Yoga Marthanda pustaka baradavaru yaru? Options are Charanjingnath, Gorakshanath, Shankaracharya, Madhvacharya. Okay, these are the options available. Okay, let us go back to the correct answers. Just take your time and then just go through this. ರಘುಜಿ 3, 4, 5, 6 ಮತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. Put all the questions in one go. Okay, I think 2 questions are up. 1 question is up. Okay, the question 6. What is the answer according to Shankaracharya? The cause of the word is actually, like option A, right? Brahma. So Shankaracharya said, Aham Brahmasmi. So now the question is, when you yourself is Brahma, what is the purpose of life? So the purpose of life is to realize that you are Brahma. So we are all in the myth. We are all in the myth. So that we are all looking for the material comfort. So here Shankaracharya says, everyone is Brahman. Aham Brahmasmi. But the purpose of we being here is to realize that we are Brahma, and accordingly we have to work, or accordingly we have to live. So that is what is the sixth one. Raghuji, there's a difference between Brahma and Brahman. Was not established by Swami Vivekananda. I think, hope this should be simple, because Arya Samaja is Dayananda Saraswati who has started the Arya Samaja, right? So you can remember other questions also associated with this. Ramakrishna Mission, Vedanta Society, Ramakrishna Matha. These are the 3 things established by Swami Vivekananda. And maybe this question, when and where Swami Vivekananda established the Vedanta Society? Maybe most of us will go for Kolkata. It is not Kolkata, it is Newark. November 1894, Newark. Okay, when and where Swami Vivekananda established the society, Vedanta Society? It is in Newark, 1894. And match the following. Hope this should be simple. So Shankaracharya, Advaita, Swami Vivekananda, Namavedanta, Madhvacharya, Dvaita, Ramanujacharya, Visishtadvaita. So according to this, question number 9, the answer is B, I think. Yeah, 1 yes. Yeah, B. Right? And then this question is, who is the author of Yoga Marthanda? There are so many questions associated with it. Is Gorakshanath or Gorakanath? Gorakshanath, here as it is mentioned, the Yoga Marthanda pustakavanna baradavaru Gorakshanath, option B. Okay, so these are the few questions which come from them. We have more than 200 plus questions. Just let me thought I will go through some 50 questions in one go, and then I can send you the details of this, and then you can go through and you can practice and just read out again. The next set of questions, that is 11 to 16, 15 to 16. Hope this is visible to you people. Okay. Who compiled Purana? Puranavanna compile ಮಾಡಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಮಹರ್ಷಿ ನಾರದ, ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Record, mark your options. According to Bhagavad Gita, who among the following was the 5th incarnation of God Vishnu? Bhagavad Gita ಪ್ರಕಾರ 5ನೇ ಅವತಾರ, ವಿಷ್ಣುವಿನ 5ನೇ ಅವತಾರ ಯಾರು? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು: ಮಹರ್ಷಿ ಕಪಿಲ, ಮಹರ್ಷಿ ಜಮಿನಿ, ಮಹರ್ಷಿ ಪತಾಂಜಲಿ, ಮಹರ್ಷಿ ನಾರದ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The meaning of the word Mimamsa. So Mimamsa is one of the Shad Darshana, right? Mimamsa.
So what is the meaning of the word Mimamsa? First option, reality, investigation, moksha, knowledge. Okay, so you can mark your answer options. Who is the author of the text Music as Yoga? Who is the author of the text Music as Yoga? Swami Shivananda, Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Annie Besant. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Who among the following is known as the Karishan Dvaipayana? ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ. ರಘುಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್, ಮಹರ್ಷಿ ನಾರದ, ಮಹರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠ. Okay, then the last one, just mark, make a note. Which of the following text is known as Maharamayana? Yoga Vasishta, Shiva Samhita, Hatha Ratnavali, Yoga Marthanda. Okay, so these are the various questions. These are the various questions we have. Hope you had enough time to go through them. Let me go up. Okay, 11ನೇ questions ಇಂದ. Okay, who is the author of the book Yoga Marthanda Aitala Gorakshanath? So this is who compiled the Puranas. Options 11, the correct answer is Maharshi Vedavyas. Puranavana Vedavyasaru compile ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. Bhagavad Gita, who is the fifth incarnation of God Vishnu? Bhagavad Gita prakara Kapila, Maharshi Kapila, option A, Maharshi Kapila. Patanjali antu barala, Jamini, Narada antu barala, so Maharshi Kapila. What is the meaning of Mimamsa? Mimamsa is like investigation. Andre ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 13 option is B. Who is the author of the text Music as Yoga? Music as Yoga, that is the question 14. The correct answer is Swami Shivananda. Swami Shivananda is the correct answer. Swami Vivekananda has not written, Aurobindo has not written, Annie Besant has not written. It is Swami Shivananda. Who among the following is known as Karisha Dvaipayana? So options 15th, that is Maharshi Vedavyasa. Maharshi Vedavyasa, that is option B. Option B. Okay, so these are the few questions. Just why I am doing all this thing, just to, for not only from the purpose of the examination, second is also from the purpose of understanding everything. As we are getting into the path of yoga, not only just understanding few asanas or pranayama, let us understand our Indian philosophy and all those things. But it's very good because I don't know when we have studied all these things. Now it is time for us to again study this. Okay, so now let me move to the question number 16 onwards. 16 onwards, you can make a note of this. Which of the following text is known as the Maharamayana? I think I read out that is Yoga Vasishta, because anything with the Ramayana is like Yoga Vasishta. Vasishta Muniguru, Vasishta has written that, so that is what is Yoga Vasishta. Okay, so there are some other questions related to the people who are like current recent yogis. Okay, from the question number 17 onwards. Where was Swami Niranjanananda Saraswati born? Swami Niranjanananda Saraswati avaru elli huttidru? Options A, Bengal, B, Mathura, C, Pune, D, Chhattisgarh. Okay, you mark your answer. Who is the author of the book Rebirth and Karma? Rebirth ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ, Annie Besant, Shankaracharya, D. Flawless.
Okay, you can mark your answer. Next question, 19ನೇದು. Who is the author of the book ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ? ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ, ಗೋರಕ್ಷನಾಥ. Mark your answer. 20th. What is the life period of Swami Satmarama? Okay. So Swatmarama ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು? 12th century, 13th century, 14th century, 15th century. Okay. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let us go through and then we will see one by one the answers. We have started with 16, right? Yoga Vasishta, that I think Maharamayana we did. Okay, so this is the question, like where was the Swami Niranjanananda Saraswati born? The correct answer is Chhattisgarh. He is born in Chhattisgarh. Option D. Who is the author of the book Rebirth and Karma? Rebirth and Karma, Aurobindo. So the Rebirth and Karma written by Aurobindo. Who is the author of the book Saundarya Lahari? Saundarya Lahari is Shankaracharya. Okay, so Saundarya Lahari, I remember when I was in Shumaga, my mother used to go to a teacher who used to teach Saundarya Lahari. Till at that time, it was not very famous. But now, you know, like in all cities and everywhere, even they were chanting. I also know like few of the stanzas of the Saundarya Lahari. So Shankaracharya, in just 32 years of age, he has written so many great books and all, and one of them is Saundarya Lahari. So that is B. So what is the life period of the Swami Satmarama? So Satmarama, 20th option is 14th century. So 14th century lidru avaru Satmarama. Okay. Satmarama. So 14th century. So next we will see the next set of questions, that is 21 onwards. We'll see some of the questions 21 onwards. So who is the author of the yoga text Hatha Ratnavali? Hatha Ratnavali ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದವರು ಯಾರು? Shankaracharya, Swami Dayananda, Shivananda, Srinivas Bhatt. Okay, you can mark your answer. Who is known as the father of the yoga? I think this is a simpler, easy questions. Everyone will be knowing. Mahendranath, B option. Shiva, C is Maharshi Patanjali, D is Maharshi Geranda. Okay, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, who is known as father of modern yoga? This is father of yoga and modern yoga. Both are different. Don't get confused. So this is T. Krishnamacharya, option A. B. Pattabhi Jois. C. Swami Kaivalyananda. D. Option Ravi Shankar. Sri Ravi Shankar. Mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ option ನ. So ಯಾರು ಈ ನವಯುಗದ ಯೋಗದ ತಂದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ 24ನೇ ಕ್ವಶನ್. ವೆನ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣ್ ದಾಸ್ ಬಾರ್ನ್? ಸೊ ಚರಣ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1760 ರಾಜಸ್ಥಾನ್, 1760 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. Okay, which of the following is the work of Adi Shankaracharya? Adi Shankaracharya ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ which of the following is the, ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ, Tanji Koshottara, Anandagari, all the above. Okay, all the above. So ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ನ. ಸೊ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೋಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಠ ರತ್ನಾವಳಿ ಆಪ್ಷನ್ 21. ಹಠ ರತ್ನಾವಳಿ ಬೇರೆ, ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಹಠ ರತ್ನಾವಳಿ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರಹ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಾಂಜಲಿ. ಮಾಡರ್ನ್ ಯೋಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಡರ್ನ್ ಯೋಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಯೋಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ. ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣ್ ದಾಸ್ ಅಂತ, ಅವರು 1760 ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಇವೆಲ್ಲದು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ. ಆನಂದ ಲಹರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವೇದಾಂತ ಚೂಡಾಮಣಿ, ಪಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ದ ಎಬವ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಬವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 25. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆತರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, so these are the 25 questions. So I can see around 27 people are here. Okay, so I will send you all the details. So ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. So we will see from one by one. I think I can see many new people in the sense who may not be in Bangalore, who are in other places. Okay, Bangalore ಇಲ್ದಲೆ ಹೊರಗಿರೋರ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾರುತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುತಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಯೋಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ. ಅವರು ಮಾರುತಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಮಾರುತಿ ಅವರೇ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಮಾರುತಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗೋವರೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾವನೂರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾವನೂರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾವನೂರ್ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಪುಣ್ಯ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗನ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಊರಿಂದ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಣ್ಯ ಏರಿಯಾದಿಂದ. ಓಕೆ, ಪೀಣ್ಯ ಏರಿಯಾದಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೋಡ್ದೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಂತೋಷ ಮೇಡಮ್. ಇದೇ ತರ ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಶಂಕರ್ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ತರ? ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪತಂಜಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. 10 years ಇಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಇವತ್ತಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು 18 days ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದೇ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಅದು ಮೇಲ್ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? ಇಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಇಮೇಲ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ವೀರಣ್ಣ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ನೋಡ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ನೀವು. ನಾನು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನಮ್ದು ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕು ಸರ್, ಮಸ್ಕಿ ಅಂತ ಊರು. ನಾನು 91 ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಡಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 21 days ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಮಲ್ಲಾಡಹಳ್ಳಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿ ಅಂತ ತಿರುಕಾಂತರ ಅವರಿಗೆ. ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು 18 ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಡೈಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಓದ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಓದ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಓದ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಟಫ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಈಸಿ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು 90 ಒಂದ್ 2-3 ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಬುಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಬುಕ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಓದ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಅದೇ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು 2 ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ YCB exams sir. ಅದು what are the books you have to read? Please send the some information sir, please kindly. ಓಕೆ ಸರ್. Okay, thank you sir. Thank you. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದುಜಿ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಸಿದ್ದು ಗುಡದಿನಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿದ್ದು ಗುಡದಿನಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಪತಂಜಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ YCB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಲೆವೆಲ್ 1, ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಬುಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. 2 ಬುಕ್ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು. ಹೌದು, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಸೀತಾ ಕುಮಾರ್, 1 ನಿಮಿಷ. ಸೀತಾ ಕುಮಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. 1 ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಹಲೋ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BMS ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದು. ಅದ್ರದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಷಡ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಯೋಗದ ಕೈಯೋಗದ ಭಾಗ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಿದ್ದು ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿದ್ದು ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಅದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಇದಾಗಬೇಕು. ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಮೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೈಕ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಈಗ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಬಸವರಾಜ್ ಗುಡಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಟಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ 100 ದಿನಗಳ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ LCB ನಾನು ಪ್ರಥಮ 5 ದಿನಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಕಲಿತಾ ಇರೋರು. ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾಮ್ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗರಾಜ್ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂವ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿ, ರಮೇಶ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೇಮ್ MNSP ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳಿ. MNSP ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮೈಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಮೈಕ್ ಸರ್, ಮೈಕ್. ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸಿದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿ. ಸಿದ್ದು ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಿನಿ ಅಂತ, ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 25 ದಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಂತೋಷ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೂ ನಮಗೂ ಸಹ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಾರುತಿ ಸರ್. ಮಾರುತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಷ್ಟು PDF ನಾನು ಈ ಬುಕ್ ನ PDF ತರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನವನ್ ಸರ್. ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ. ಓಕೆ, ಸಂತೋಷ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಮಧು ಮನೋಜ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು 18 ದಿವಸದಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ 1 ತಿಂಗಳು ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ, ನಾನಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅದಾದಾಗ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ದಿನ ಅಥವಾ 1 ವಾರ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಪತಂಜಲಿದ್ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ. ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಬಿರನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಸರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ ಟೀಮ್ MN ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. MN ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್. ನಾನೊಂದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. SBR ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಓಂ ಯೋಗ ಶಾಲಾ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, 30 ದಿವಸ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು have a Patanjali Yoga Center in HBR layout. There is no such center and would like to serve the society. Thank you for all your guidance.
practical as well as theory. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಯೋಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಯೋಗದ್ದು ಯಾವ್ದದು ಇದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 3-4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ನಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ಜಕ್ಕೂರ್ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 3-4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. And I'm very glad to see that you are giving free service to society, that too in such a tense period as pandemic period. Thank you so much. Okay sir. Now definitely ನಮ್ದು ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ದು ಓಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಸೆಂಟರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು sir, I'll very happy to serve the society. Thank you. Thank you very much. Okay, Kalyana Ramudu sir ಅವರು. So he's sir. Namaste Raghuji. Namaste. The classes are going on very well. And ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20-25 years ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ, ಆಸನ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ನೌ. Of course, I attended the 1 month training, but I want to ask you that I have gone through the YCB website. There he gives the syllabus. Yeah. And also he suggesting so many books. Correct. And the questions are mostly related to Hatha Yoga, but we have learned Patanjali Yoga. Maybe sometimes there is some difference between Hatha Yoga and Patanjali Yoga terminology and some of the things. For example, in Hatha Yoga, in the book, in the Yoga handbook, he calls only the pranayama. Pranayama, there is some difference between Patanjali and Hatha Yoga pranayama. So maybe for the examination purpose, we have to focus on something which you may highlight. And I felt the syllabus seems to be unbound. It has to be bound somewhere. That's what I was wondering. You know, when you know the syllabus, then we feel confident. Okay, this is what is the syllabus. This is what we'll go through. But when it goes unbound here, there, so many things, then we feel it seems to be too big, which we are not able to see the total syllabus. So such a general confusion arises. So maybe actually I don't know whether you have sent me. Really, thank you for sending me this yoga handbook. Is it that is the one? Is it covering some 80%, or it is not covering 80%? Maybe some other books covering. Maybe you can give a small gist so that we can see. Okay, this is what is the overall thing. If you go through this, it will be more or less we'll be meeting. Rather, you'll get a feeling. Otherwise, we get a feeling that it is too complex and things like that. We get a feeling. Okay. I have to thank you for doing all this service. Really, very good. And we are conducting a small classes in our apartment. So for the past 3 years. And thank you very much. I thought I will just share my whatever I come across that I thought I will share so that we can see whether we can, is it the correct one or we have some solution for this. Thank you, sir. Thanks, Kalyana Ramudu. So just I would like to recall, he stays in exactly Yeshwanthpura railway station. There is a Nakshatra apartment. And I would like to recall 3 years back, I believe, our Sudhamji has started yoga there. Every day from our area to that area, traveling 15 kilometers one side. That is total 30 kilometers. That is what is the passion of Sudhamji and Nagarajji and myself. We went there. And I think more than 1 to 2 months we were there. And after that also, the trainers who got trained, Kalyana Ramudu is one of them. And they continued the yoga there. And also they participated in many of our activities. So I take this opportunity to thank Sudhamji for going all the way, and also for the people in the Nakshatra apartment still continuing with that even after I think 3 years. So that is what is really great. As far as the exam is concerned, the one book which we have, at least few of us, that is not even the YCB book. That is the one book which is before YCB. That is called QCI. Okay, there is a QCI. That is the book. But mostly it is the same. But to refer to so many books is really difficult. What I will do is, as far as the if there is a difference with Patanjali and all, what is the final is, what is there as per the syllabus, what is there as per that book.
Okay, that is the final one. So there may be different way we do it, but that book, as far as the exam is concerned, it is like a yoga day protocol. See, in yoga day protocol, that is the reason why they have put the yoga day protocol, because different schools have different way of doing that. So as far as the exam is concerned, the syllabus, whatever is there, and probably the most near to this thing is that particular book. Also, I will send you 2 other books. I will send you, you can buy that. That is UGC NET conducts the exam. Okay, that is also based on that QCI book only. So you can refer to this. I think more than enough. Okay, so now I will call upon Pooja Sharma ji. She has recently attended the QCI book 1. पूजा जी, आप अपना थोड़ा माइक अनम्यूट करके बात कीजिए, हमें जरा बता दीजिए QCI इसमें 1 में क्या क्या पूछते हैं। सर वो तो थ्योरी में तो मुझे याद नहीं है कुछ ज्यादा, क्योंकि वो थ्योरी था और थ्योरी में इधर से उधर मैं नहीं देख मतलब कर सकती थी, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकती थी। प्रैक्टिकल में मुझे तो सिर्फ कपालभाति के बारे में पूछा था और कुछ कठिन आसन करने के लिए बोला और चक्र के बारे में पूछा, चक्र कहाँ पे रहता है, सभी कुछ कोई भी चक्र, और मतलब सूर्य नमस्कार करवाया था, मतलब कुछ आसन, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल के बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, अभी जो हम कर रहे हैं ना, इससे आपका थोड़ा थियरी का नॉलेज भी बढ़ जाएगा, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है। ओके, इसके अभी आप लेवल 2 का भी ले सकते हैं एग्जाम। ओके, थोड़ा थियरी ज्यादा पढ़ने का है, इसलिए हमने ये सारे स्टार्ट किया है। शायद आपको इससे मदद होगा। आप किधर रहते हो? बैंगलोर में? बन्नरघट्टा में सर। बन्नरघट्टा में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಹ ಮಹಿಳಾ ಪತಂಜಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೀಳಾಜಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಿ ಅವರು ಓಕೆ. ಸೊ ಸುಧಾಮ್ ಜಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಧಾಮ್ ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಬಂದೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹರಿ ಓಂ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯವೋ, ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವಿ ನೋ ವಿ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಗರಾಜ್ ಗಾವ್ಕರ್ ಅವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹರಿ ಓಂ ಸರ್. ಇದೇನೊಂದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ತರ ಬರೀ 23 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 20 ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2 to 3 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಈ ಸೇವೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ, ನೀವು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಹರಿದ್ವಾರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಗೆ ಮಾಡುವಂತ
ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪೂಂಜಿ, ವಿದ್ಯೆಯ ಪೂಂಜಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇರುವವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರುವರೆಗೆ ನಾವು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ನಡಿಲಿಕ್ಕೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಓಂಜಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಘುಜಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಸೇರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತಿಮಿತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್. ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಘುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಜಿ ಅವರು 2 ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಜಿ ಅವರು 2 ಮಾತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಘುಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ YCB ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಹ ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ನಾರಿನ ಥರ ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈವನ್ ಭವರ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹರಿದ್ವಾರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಹ ತುಂಬ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಧಾಮ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ರಘುಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಗರಾಜ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಮೇಶ್ ಬಾಬುಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಸಹ ಸುಮಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೆ. ಒಂದು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು 4-5 ಅವರ್ ಆದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗರಾಜ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬರೀ 23 ಜನ 24 ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 50 ಜನ ಆದರೂ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನು, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯ, ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೀ 7 ಜನ 8 ಜನ 9 ಜನ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ 30 ಜನ 32 ಜನ 33 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಬಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ YCB ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಘುಜಿಯವರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು 2 ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶದವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ವೋ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ YCB ಟ್ರೈನಿಂಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಾಗರಾಜ್ ಗೋಯಂಕರ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾಮ್ಜಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು 1996ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು 2013ರಿಂದ ಪತಂಜಲಿ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಿರೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಗಿರೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ರಘುಜಿ. ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಗಿರೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಹಾ, ಮಾತಾಡಿ ಗಿರೀಶ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹರಿ ಓಂ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ ತಲುಪಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಯೋಗ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ YCB ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸುಲಭ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ನಗರ ಭಾಗದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಧಾಮ್ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬರೀ 15 ಜನ 20 ಜನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಜನ 1000 ಜನ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದು 10 ಪ್ರಶ್ನೆ 15 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಘುಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಸಾಧಕರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜ್ಞಾನನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ YCB ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದವರು ಸಹಿತ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪತಂಜಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಯೋಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಲಾಭ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿ ಅವರು, ಸುಧಾಮ್ ಜಿ ಅವರು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು, ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪಾಪುರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಧವರಾಜ್ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮುಂದೆ ರಘುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಿ. ರಘುಜಿ ಮತ್ತೆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಯೋಗ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಹಲೋ, PhD ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾರನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಬಾ ಅವರದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇವರು ಗುಪ್ತಾ ಅನ್ನೋರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗದ ಸಾರನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ to read this forward in this Yoga Darshana book, which is supplied for all the YCB YCB ಎಲ್ಲ ಅದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಓಂ ರಘುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಹಲೋ, ಹರಿ ಓಂ. ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.